اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں بلکہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو ابھی لفظوں میں ڈھلے نہیں ہوتے۔ وہ ہماری آنکھوں کے اشارے، دل کی دھڑکنوں، تنہائی کی آہوں، رات کی خاموشیوں اور ہجوم کے درمیان چھپے ہوئے درد کو بھی جانتا ہے۔ انسان دنیا کے سامنے خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتا ہے، مگر اللہ کے سامنے اس کی اصل کیفیت کھل جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون ہنس رہا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہے، کون خاموش ہے مگر دل میں طوفان اٹھ رہے ہیں، کون لوگوں کے درمیان موجود ہے مگر تنہائی کے اندھیروں میں گم ہے۔ یہی یقین مومن کو سکون دیتا ہے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، میری حالت سے واقف ہے، میری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور میری نیتوں کو بھی۔ دنیا میں انسان اکثر اس احساس کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی اسے سمجھنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے دکھ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر سکتی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چھپا لیتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، غلط سمجھیں گے یا اس کے درد کی قیمت نہیں جانیں گے۔ مگر اللہ ایسا رب ہے جو بندے کے آنسو گرنے سے پہلے اس کی تکلیف جان لیتا ہے۔ وہ دعا مانگنے سے پہلے دل کی پکار سن لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا کہ وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا انسان کو چھوڑ دے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اکثر یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے دیکھا نہیں۔ وہ اندھیری رات، بند کمرہ یا تنہائی کو اپنی حفاظت سمجھ لیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسی احساس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی صرف داڑھی، لباس یا ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرے کیونکہ اسے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین دل میں زندہ ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ لوگوں کے سامنے نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، دینی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں نیک سمجھے، مگر اللہ جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن بہت سے اعمال ایسے ہوں گے جو ظاہرنہ بڑے نظر آئیں گے مگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کیونکہ ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اور بہت سے چھوٹے اعمال ایسے ہوں گے جنہیں دنیا نے اہم نہ سمجھا مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت عظیم ہوں گے کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے کیے گئے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ بچہ بول نہ بھی سکے تب بھی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا درد ہو رہا ہے، مگر اللہ کی رحمت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہ اپنے بندے کے حال کو اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا بندہ خود کو نہیں جانتا۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتا ہے مگر وہ چیز نہیں ملتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بلند ہے۔ بچہ کبھی آگ کو خوبصورت سمجھ کر پکڑنا چاہتا ہے مگر ماں اسے روک لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نقصان دے گی۔ اسی طرح اللہ بھی بعض اوقات بندے کو وہ چیز نہیں دیتا جسے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں بندے کی تباہی ہے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ بیماری، غربت، بے روزگاری، اولاد کی نافرمانی، رشتوں کی تلخی، دل کا سکون ختم ہو جانا، یہ سب آزمائشیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ مگر مومن کا یقین اسے سنبھالتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری حالت دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے مگر انہوں نے اللہ سے شکو نہیں کیا۔ انہوں نے صبر کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ سب جانتا ہے۔
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुनवे में डाले गए, गुलाम बनाकर बेचे गए, जेल में डाल दिए गए, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें अपने रब पर यकीन था। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये किस्से सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए सबक हैं कि मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि जालिम ताकतवर नजर आता है और मजलूम कमजोर। लोग समझते हैं कि शायद जुल्म जीत गया, मगर अल्लाह सब जानता है। वो हर आंसू का हिसाब रखता है। किसी मजलूम की आह कभी जाया नहीं जाती। अगर दुनिया में इंसाफ ना भी मिले तब भी आखिरत में हर हक अदा होगा। क़यामत का दिन इसीलिए रखा गया है ताकि हर जुल्म का हिसाब हो। एक शख्स अगर किसी का दिल तोड़ता है, किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है, किसी की इज्जत खराब करता है, किसी का हक खाता है, तो शायद दुनिया इसे कामयाब समझे, मगर अल्लाह जानता इसके यहाँ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। अल्लाह के इल्म की वसअत इतनी अजीम है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। समंदर की तह में छपी हुई मछली, जमीन के अंदर मौजूद एक दाना, आसमान में उड़ता हुआ परिंदा, दरख्त से गिरने वाला पता, सब कुछ इसके इल्म में है। फिर इंसान क्यों परेशान होता है कि मेरा रब मुझे भूल गया? जो रब पूरी कायनात को संभाल रहा है वो अपने बंदे को कैसे भूल सकता है? असल मसला यह है कि हम अल्लाह पर यकीन कमजोर कर देते हैं। हम लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अल्लाह पर कम। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो हम टूट जाते हैं। हालांकि अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ सकती। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो ज़ाहिरी चीजों से मुतासिर हो जाता है। किसी के पास दौलत हो तो लोग समझते हैं कि वो कामयाब है। किसी के पास बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, शोहरत और ताकत हो तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। मगर अल्लाह दिल देखता है। हो सकता है एक गरीब शख्स अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम रखता हो क्योंकि इसके दिल में इखलास, सब्र और तक़वा हो, और हो सकता है एक अमीर शख्स अल्लाह के नजदीक कुछ भी ना हो क्योंकि इसके दिल में तकब्बुर और गुरूर हो। इसीलिए हमें लोगों के जाहिर पर फैसला नहीं करना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन उसके करीब है। बाज़ औक़ात इंसान खुद को बहुत नेक समझने लगता है। वो दूसरों को गुनाहगार समझता है और अपने अमाल पर फख्र करता है। ये तकब्बुर बहुत खतरनाक है। शैतान की तबाही की वजह भी तकब्बुर था। अल्लाह जानता है कि दिल के अंदर क्या है। हो सकता है जिस शख्स को हम गुनाहगार समझ रहे हों वो अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर चुका हो और अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया हो, और हो सकता है हम खुद अपने गुरूर की वजह से अल्लाह से दूर हो चुके हों। इसलिए मोमिन हमेशा आजिज़ी इख्तियार करता है। वो अपने अमाल पर गुरूर नहीं करता बल्कि अल्लाह से डरता रहता है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान सब दरवाजे बंद देखता है तो अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। अल्लाह को अपने बंदे की दुआ बहुत पसंद है। वो चाहता है कि बंदा उसके सामने झुके, रोए, मांगे और अपनी बेबसी का इजहार करे। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की मगर कबूल नहीं हुई, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी वो फौरन अता कर देता है, कभी कुछ वक्त बाद देता है, कभी इसके बदले कोई मुसीबत टाल देता है और कभी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। बंदे का काम मांगना है और अल्लाह का काम बेहतर फैसला करना। आज इंसान की जिंदगी में बेसुकूनी बहुत बढ़ गई है। लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं मगर अंदर से खाली है। दिलों से सुकून खत्म हो रहा है क्योंकि इंसान ने अल्लाह से ताल्लुक कमजोर कर लिया है। जब दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं दे सकती, ना दौलत, ना शोहरत, ना ताल्लुकात। असल सुकून अल्लाह की याद में है। कुरान कहता है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। जब इंसान नमाज में सच्चे दिल से खड़ा होता है, कुरान पढ़ता है, तहज्जुद में रोता है, इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके दिल पर रहमत उतरती है। अल्लाह अपने बंदे की छोटी छोटी नेकियों को भी जानता है। अगर कोई शख्स रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दे, किसी भूखे को खाना खुला दे, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दे,
किसी गमगीन को तसल्ली दे दे, किसी की पर्दा पोशी करे, ये सब अल्लाह के यहाँ महफूज है। दुनिया शायद उन कामों को भूल जाए मगर अल्लाह नहीं भूलता। इसी तरह छोटे गुनाहों को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। झूठ, गीबत, हसद, दिल दुखाना, हक मारना, ये सब चीजें अल्लाह के इल्म में है। एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। चाहे कितनी ही तारीकी हो, मोमिन मायूस नहीं होता क्योंकि उसे अपने रब पर यकीन होता है। शैतान इंसान को मायूसी में धकेलता है। वो कहता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। मगर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह मुआफ फरमा देता है। कितने ही लोग थे जो गुनाहों में डूबे हुए थे मगर एक सच्ची तौबा ने उनकी जिंदगी बदल दी। अल्लाह को अपने बंदे की तौबा बहुत पसंद है। हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। हम दिन भर में कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं, कितनी बार अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, कितनी बार दिल से दुआ करते हैं। अक्सर हमारी जबान पर तो अल्लाह का नाम होता है मगर दिल दुनिया में गुम होता है। इबादत सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल की हाजिरी भी जरूरी है। जब इंसान दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो उसकी इबादत में नूर आ जाता है। इंसान की असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। दुनिया चंद दिन की है, यहां हर चीज खत्म हो जाएगी। दौलत, खूबसूरती, ताकत, शोहरत सब मिट्टी में मिल जाएगा। कब्र में इंसान अकेला जाएगा। वहां ना दोस्त काम आएंगे ना रिश्तेदार, वहां सिर्फ अमाल साथ होंगे। अल्लाह जानता है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी, इसीलिए अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपने तकलीफें बर्दाश्त की, ताने सुने, भूख देखी, अपने प्यारों की जुदाई देखी मगर कभी अल्लाह से मायूस नहीं हुए। आपका यकीन कामिल था कि मेरा रब मेरे साथ है। गार सौर में जब दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु घबरा गए मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मोमिन को मजबूत बनाता है। आज उम्मत का एक बड़ा मसला यह है कि हम अल्लाह से ज्यादा लोगों से डरते हैं। हमें लोगों की राय की फिक्र रहती है मगर अल्लाह की नाराजी की नहीं। अगर इंसान ये समझ ले कि असल ताकत अल्लाह के पास है तो वो लोगों के खौफ से आजाद हो जाएगा। जो रिस्क देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है, फिर इंसान क्यों लोगों के आगे झुकता है। माँ बाप की खिदमत भी ऐसी नेकी है जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। बाज लोग इबादत तो बहुत करते हैं मगर वालिदैन के साथ सख्ती करते हैं। अल्लाह सब जानता है। एक नर्म लहजा, एक एहतराम भरा अंदाज, एक छोटी सी खिदमत भी अल्लाह के यहाँ अजीम बन सकती है। इसी तरह मियाँ बीवी के हुकूक, औलाद की तरबियत, पड़ोसियों के साथ हसन सलूक, ये सब दीन का हिस्सा है। सिर्फ मस्जिद में इबादत काफी नहीं जब तक इंसान के अखलाक अच्छे ना हों। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह सिर्फ हमारे अमाल नहीं बल्कि नियतें भी जानता है। अगर कोई शख्स किसी नेकी का इरादा करता है मगर किसी मजबूरी की वजह से कर नहीं पाता तो अल्लाह इसे भी अजर देता है। और अगर कोई बुराई का इरादा छोड़ दे अल्लाह के खौफ से तो ये भी नेकी बन जाती है। यही अल्लाह की रहमत है। बाज औकात इंसान दुआ करता है कि आ अल्लाह मेरी मुश्किल खत्म कर दे, मगर अल्लाह इस मुश्किल के जरिए बंदे को अपने करीब करना चाहता है। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो शायद इंसान अल्लाह को भूल जाए। आजमाइशें इंसान को झुकाती हैं, इसके गुरूर को तोड़ती हैं, इसे सजदों में ले आती हैं। कितने लोग थे जो खुशहाली में अल्लाह को भूल गए मगर एक मुसीबत ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि समझने और अमल करने की किताब है। जब इंसान कुरान को दिल से पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि अल्लाह इससे बात कर रहा है। कुरान इंसान के दिल को जिंदा करता है। इसमें हर मसले का हल मौजूद है। मगर अफसोस कि हमने कुरान को सिर्फ रस्म बना दिया है। हमें कुरान के पैगाम को अपनी जिंदगी में लाना होगा।
انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں جائیں گی: اس کا ایمان، اس کے اعمال اور اللہ کی رحمت۔ دنیا میں جو کچھ جمع کیا وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے نیک لوگ دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے، وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو رو پڑتے تھے، کیونکہ انہیں آخرت یاد آ جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ حسد، بغض، نفرت، تکبر، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ اگر دل صاف نہ ہو تو عبادت کا نور بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے دل کو پسند کرتا ہے جس میں عاجزی ہو، محبت ہو، خیر خواہی ہو۔ آج لوگ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں مگر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا نے غیبت، طنز اور نفرت کو عام کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہر لفظ سن رہا ہے۔ قیامت کے دن زبان بھی گواہی دے گی، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان خواہشات کا ہے۔ گناہ آسان ہو گئے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے برائی کو ہر گھر تک پہنچا دیا ہے، مگر جو نوجوان اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ رزق کے معاملے میں بھی انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ لوگ حرام راستے اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ رزق کم نہ ہو جائے، مگر یاد رکھو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حرام وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سکون چھین لیتا ہے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، کم ہو مگر دل کو سکون دیتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہو، مگر ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ کتنے لوگ صبح گھر سے نکلے مگر واپس نہ آئے، کتنے لوگ خواب بنا رہے تھے مگر موت نے مہلت نہ دی۔ اس لیے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو۔ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں، سے ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں رو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن اللہ سے تعلق میں ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو غم بھی عبادت بن جاتے ہیں، آزمائشیں بھی رحمت بن جاتی ہیں۔ انسان کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ امید رکھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے مگر اللہ ہمیشہ باقی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کون سا درد چھپا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی بار خود کو سنبھالا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی، وہ تمہاری خاموش دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے رب سے جڑے رہو۔